الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب كتاب النكاح لي جبتنا عنده لت حديثوش قرتنا قمنا وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا ويقول تزوجوا الودود الولود إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة رواه أحمد وصححه ابن حبان صحيح الإرواء اللي 780 أردتني حديثنا ملال يالله حديث فاستلالله أنس بن مالك ناتشو رضي الله عنه أهنم عنه مالته ضمير من ملسوا ودى أنس بن مالك وعنه مالت كأنس فتلالف حديث وعن أنس من المنسخين وراد بالاسم الصريح قال أنس بن مالك رضي الله عنه مناله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملاكتنيا نبروا يأمر يعز نبرال بالباءة تناندم سنفسروا نبر باء إيه بتزوج بماقبات سويت اندقابوا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعز نبر وينهى يكلكل نبرال عن التبتل بدي تبتل مالت انقطاع مالت بتل ثلاثي بتل الحبل يبتله مالت قطعه مالت مقرط تبتل مالت ደግሞ انقطع راسه ስለዚህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከተበቱል ደግሞ ይከለክሉ ነበር ተበቱል ማለት هو الانقطاع من النكاح قال ማግባት ከጋብቻ ከመቋረጥ ከሴቶች ከመራቅና ከሴቶች ከመቋረጥ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይከለክሉ ነበር ነህያን ሸዲዳ ነህያን ማለት መከልከልን ይከለክሉ ነበር ሸዲደን ማለት ደግሞ በጣም የበረታ ጠንከር ያለን መከልከል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይከለክሉ ነበር ስለዚህ ተበቱል ወይም ረህባንያ የሚባለው في دين الإسلام ቦታ የለውም ሌሎች ابتداع ያረጉት ቢድዓ ነው አላህም Subhanahu Wa Ta'ala አልጻፍንባቸውም አልደነግግንላቸውም ብለዋል ከዛም ካሉትም በኋላ እነሱ ደግሞ ትክክለኛ አፈጻጸምም እንዳልፈጸሙት في اواخر الحديث ይናገራል طيب على كل ይሄ ሐዲሱ በጋብቻ ላይ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከማዘዝ አልፎ በጣም ይገፋፉ እንደነበረ ከሱ ከመቋረጥ ደግሞ በጣም ጠንከር ያለ ነህይ ሚከለክሉ እንደነበረ ሚብራራበት ሐዲስ ነው ተበቱልን ሲያርፍ ዝላይ ምን ይላል هو الانقطاع من النساء عن النساء ተበቱል ማለት ከሴቶች መቋረጥ وترك النكاح ጋብቻን መታው ነው አሉ ተበቱል ማለት للانقطاع للعباده ለዒባዳ ቆርጣለሁ ዒባዳ ብቻ አረጋለሁ ብሎ ሴት አለማግባት ይሄ ተበቱል ይባላል በሸሪዓችን የተከለከለ ነው እንደውም ነህዩን ምን በሚል ወሰፉት አነስ ኢብኑ ማሊክ ነህየን ሸዲደን ጠንከር ያለ የበረታን መከልከል ይከለክሉ ነበር ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ويقول يلو نبر ግሪህን يأمر بالباءة وينهى عن التبتل የሚለውን ደግሞ በቀውሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን እንዳሉ ሲያብራሩ ተዘወጁል ወዱደል ወሉዳ ተዘወጁ ማለት እንግዲህ አግቡ አምር ነው ማዲል ጋኢቢንም በዚሁ ሸክል ነው የሚመጣው ብለናል እንግዲህ በቀሪና ይታወቅ ተዘወጁ ማለት አግቡ አልወዱዳ ማለት ወዱድ የሆኑን ሴቶች ባላቸውን የሚወዱ ራሳቸውም የሚወደዱ ማለት ነው አልወሉዳ ማለት ደግሞ ወላዶች የሆኑ ሲጋው ይፈዑል የሚባለው እንግዲህ ለሙባለጋ ነው
እንዴት አግብታ መጣ ከሆነች ትታወቃለች ወላጅ መሆኗ ይላል አግብታ ማጣ ከሆነች ቢክራ ከሆነች እንዴት ትታወቃለች በዘሯ ትታወቃለች እንዲህ ሰው ከሰው ነው የሚወለደው ይኖራታል እህት ይኖራታል እናት ይኖራታል አክስት ይኖራታል በዛ በዘሯ ምን ትሆናለች አሉ አግብታ ማጣ ከሆነች በዛ ትታወቃለች አሉ ወላድ መሆኑ አብዛኛው የወላድ ዘር ወላድ ነው የሚሆን ስለዚህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተዘወጁ الودود الولوده ምክንያት ሲናገሩ እኒ አሉ እኔ ሙካሲሩን ቢኩም الانبياء يوم القيامه የቂያማ ቀን እንግዲህ ነብያቶችን እኔ ፎካከርባችኋለሁ ሙካሲር ማለት እንግዲህ ካሰረ ይካሲሩ ከሚለው የተያዘ اسم الفاعل ነው የኔ ኡመቶች ይበዛሉ ከናንተ ኡመቶች ይያልኩ እናንተን ብዛታችሁን ሙፋኺራ ስለማረግ ሙፋኺሩን በሚልም ሪዋያ ስለሚወራ እዛ ላይ ቁጥራችሁ ጨምሮ እንዲገኝ እዚህ ዱንያ ላይ ያላችሁ ወላድ አግቡ ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኡመታቸውን ይመክሩና ይሄንን ምክር ያስተላልፉ ነበር ومكاثرة الأنبياء إلى القدم جمر يارقنا وتبتلن تعرف يارق مفاخرتها بكثرة الأمة وهو يزيد في ثواب نبيها على قدر من آمن به بكناية دقمو سنان نبياتين صلى الله عليه وسلم إيه يعني أمتي بزالو كانت أمتي يعني يالو من فكاكروت نبياتوج زملو لما فكاكر سايهون إيمانو يأمنو أكال مؤمنو سيبزا ينبي ثواب من سلمي بزال طلبا لكثرة الثواب نهن ميارقوت إيالون نبياتين صلى الله عليه وسلم ودى سنة دعوايا درقة يانن دعواون تقبلوا سناون هي ويارقون سويها الثواب الله يستطوال بلوال صحيح مسلم يالله حديث ودى ጥመትም የተጣራ ካል እንደዛው ነው የዛ የጠመመው ሰው ሁሉ በሱ ዳዕዋ ሰበብ የጠመመው ሰው ሁሉ አጅር እንተን ምንድነው ወዝር ወንጀሉ ይደርሰዋል ብለዋል ከነሱ ወንጀል ምንም ሳይ ስለዚህ ያንን ለማግኘት እኔ ሙካሰራ ስለማረግ እናንተ ተወዳጆችና ወላጆች አግቡ ይያሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምክራቸውን ይለግሱ ነበር ከተበቱል ደግሞ ጠንከር ያለ መከልከልን ይከለክሉ ነበር እንደሰማነው ሐዲሱ رواه احمد الامام احمد في مسنده وصححه ابن حبان في صحيحه زغبوا صحيح ነው ብለውታል ይላል في مسند الامام احمد رحمه الله ሶስተኛ ሙጀለድ 158 ገጽና 245 ገጽ ላይ ተዘግቧል ይላል في صحيح ابن حبان 1228ኛ ሐዲስ ይገኛል ላሉ صحيح ابن حبان ያለው ሰውና مسند الامام احمد ያ እንግዲህ ሐዲስ صحيح الارواء الغليل የሚባል ተخريج ያረጉበት كتاب الامام الالباني እዛ ኪታባቸው ላይ ደግሞ 1784ኛ ሐዲስ صحيح ነው ብለውታል ይላል ሌላም ሻሂድ ሊያመጡለት ነው الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله وله شاهد عند ابي داود والنسائي وابن حبان ايضا قدم من ذكبوت من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه يهم صحيح الجامع لا هي شاهد 2940 حديث صحيح ነው ይላል وله ማለት አሁን ለቀራነው ለአነስ ሐዲስ ሻሂዱን ማለት የሚመሰክርለት የሚያጠናክረው ሐዲስ አለ ያ ሻሂዱ የተዘገበው የት እንደሆነ ሲነግሩን عند ابي داود في سنن ابي داود የተዘገበ አለ ከሌላ ሱሐቢ ማለት ነው ያመጡታል ሱሐቢ والنسائي في سنن النسائي የተዘገበ ይህንን ሐዲስ የሚያጠናክር ሐዲስ አለ وابن حبان ايضا في صحيح ابن حبان يقدمونم ابن حبان ዘግበውታል ብለናል بذكر العدد او الرقم አሁንም ደግሞ ለዛ ሐዲስ የሚመሰክር في صحيح ابن حبان አላል من حديث معقل بن يسار المزني رضي الله عنه معقل بن يسار ከተሰኘ صحابي የተወራ ሐዲስ
عند كل من أبي داود والنسائي وابن حبان أيضا النص زندال قطرس ذكروا رواه أبو داود هن شاهد أبو داود ولتشي أمسانيا حديث إلى في سنن أبي داود والنسائي بقطرنا بمجلدنا بصفحنا وميامتاو سدستنياو كسلسة أمسجز إلى 66 كسلسة سدست كدي سدستنيا جز سنن النسائي أمسجز جمره اسكا سلسة أمسجز جمره اسكا سلسة سدست وابن حبان عند شيء 229 ولفظه لفظ ذلك الشاهد عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال معقل بن يسار من إلى من مزينان ومزنين وصحابي جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند صحابي عند سويه ودى نبياتين صلى الله عليه وسلم متى إلى معقل بن يسار يتسنو صحابي فقال لنبياتين صلى الله عليه وسلم من علاته إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد فأتزوجها እንግዲህ ሰውየው ማግባት ፈልጎ ሴቶች ያፈላልገ ያለ የሆነች ሴትዮ አገኘ አሁን እንደሚለው ሸረፍ ያላት ናት መልክም ቆንጆ ናት እሷን አግኝቻለሁኝ ግን አትወልድም ስጠይቅ አትወልድም ተብያለሁ አቂም ናት ማናት ላግባት ወይ ብሎ ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዲህ በእምባል ነው የሚተረጅሙለት አለ ሐዲስ ማትወልድን ሴት ማግባት እንዴት ይታያል በሚል ተርጀማ ይተረጅሙለታል بعض اصحاب السنن ይህንን ጥያቄ ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲያቀርብ የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልስ ምንድን ነበር قال لا ማለት ምን ማለት ነው فأتزوجها አለ ላግባት ወይ ላ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ማለት ነው አታግባት አሉ ثم أتاه الثانية ሁለተኛ ሰውየው መጣ እና ጠየቃቸው فنهاه ثم أتاه الثالثة ሶስተኛ መጣ فقال نبياتين صلى الله عليه وسلم ሶስተኛው ላይ ልክ ቅድም አነስ እንዳወሩት ሐዲስ የማዕቂል ኢብኑ የሳርም ሐዲስ تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم ብለው ይሄንን ተናግረዋል ያነስ አልአንቢያ ይላል ይሄኛው ደግሞ አልኡማማ ማዕናው አንድ ነው እንግዲህ ኡማም ማለት እነዛ ኡማሞች የአንቢያ ኡማሞች ናቸው ለኛ ኡማ ይበዛል ለኛ እንግዲህ ከሁሉም አጥባዕ የሚበዛው የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አጥባዕ ነው ብለናል እነዛ ቁጥራቸው እንኳን ያለፉት ብዙ ቢሆኑ አብዛኛው ያለፈው ኡማም ካፊር ነው ተብሎ ምክንያቱም ማአንቱም بالنسبه الى الامم قبلكم እንደምናችሁ ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሻረቲ ከዛ ብዙ ጊዜ እንዳል ስለዚህ የነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኡመተል ኢጃባ ሙስሊሞችን ለማብዛት ፈርጅህንም ለመጠበቅ ብለህ ነይተ ወሉድ የሆነች ማግባት መሽሩዕ እንደሆነ የተበቱል ከሴት መራቅ በንየቲ الانقطاع للعباده በሸሪዓችን ቦታ የሌለው እንደሆነ መረዳት ከሁለቱ ሐዲሶች መረዳት እንችላለን وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع تزرزلت لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها بلاكن ደግሞ ሲናገሩ فاظهر بذات الدين تربت يداك متفق عليه مع بقية السبعة يدق من دي عدس استعمال يستمرون صاحو حديث ሁሉም ከአወሩት رواه الجماعه ورواه السبعه ይሉ ነበር አሁን እዚህ ላይ متفق عليه ብለው ምን አመጡ مع بقية السبعة እንግዲህ السبعة مصطلحاቸው መጀመሪያው ሙቀድማው ላይ ያሳልፋል رواه الجماعه ورواه السبعه ከተባለ أصحاب الأمات الست مع المسند مسند ጨምረን 7 ይሆናል ብለናል طيب حديث بخاري 5090 ይላል
في صحيح الإمام مسلم عند شارات متو سلسة سدستني حديثنا إلى في سنن أبي داود ولت شهر باسباتني حديث والنسائي بجزءنا بصفحنا وبلنا سدستني وجز سلسة سمنت جز إلى وابن ماجه عند شيء سمنت متو أمسا سمنت وأحمد سابع السنة ولتني ومجلد أرات متو آيام مسجس بقي الإمام من ترمذي تذكروا ولا تذكروا ما هون قرانا علامة الترمذي سلازي 7 المول ما هون 6 ነው የሆነው لعل الترمذي لم يخرج هذا الحديث ما يتلو እንግዲህ سنن الترمذي ወይም مخرجو تقصير አድርገዋል ወይ حديث الترمذي ላይ የለም المهم ترمذيን አልዘከሩ كذلك صحيح التوضيح لم يذكر الإمام الترمذي فالظاهر أن الحديث لا يوجد فيه طيب على كل أبو هريرة رضي الله عنه كنبياتين صلى الله عليه وسلم الزو سناقروا من على نبياتين صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة ل4 عند سيد سوتش مياقبات كارات لاند نقر نوال لارات نقر سبال ሴትን ያገባታል ይሄ እንግዲህ ዋቂውን እየተናገሩ ነው አውላውና አፍضሉ ግን ምን እንደሆነ መጨረሻ ላይ ይናገራል አንደኛ ሊማሊሃል ንብረት ስላላት ለንብረቷ ብለው ሰዎች ያገባታል ሁለተኛ ወሊ ሐሰቢሃ ሐሰብ ማለት ሸረፍ ማለት ዘሯ ጥሩ ዘር ስለሆነ ሸረፍ ያለው ዘር ስለሆነ ለሱም ብለው ያገባታል ሶስተኛ ወሊ ጀማሊሃ ለውበቷና ለማማሯ ብለው ሴቶች ወንዶች ሴትን ያገባሉ ወሊ ዲኒሃ አራተኛው ለዲኗ ዲን ያላት ስለሆነች አላህን የምትፈራ ስለሆነች ለዚህ ብለውም ያገባታል አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فاظفر بذات الدين تربت يد أنت እንግዲህ ማል ሊጠፋ ይችላል ሐሰብ የሚባለውም ነገር አብሮት ተቅዋ ከሌለው ቦታ የለው ጀማል የሚባለውም ነገር ይጠፋል የመልክ የሚባለው ነገር እንግዲህ ለቁንጅናዋ ብቻ ብለህ ካገባ አይቀጥልም 2-3 ስትወልድ ፊቷ ያሸበሽባል የሆነ ነገር ትሆናለች ያቺ አይደለችም ማለት ይመጣል ስለዚህ አንተ ማንን ምረጥ እያሉ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ظفر ማለት ማግኘት ማለት ነው ፈዝፈር ማለት አግኝ አግባ بذات الدين ማለት የዲንን ባለቤት ዲን ያላት አላህን የምትፈራ በስና ቀጥ ያለች ከሆነች እሷን አግኝ እሷን አግባ ተሪበት የዳከ እንግዲህ ማናውን ሳይሹት ብለው የሚናገሩት ነው ተብሏል አልሙሂም ይሄንን አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተሪበት የዳከ ማለት ለሱቀት ቢትራብ እጂ ባፈር ትለወስ ማለት ይሄንን ካላረክ ግን ማዕናው እንግዲህ ከላማቸውን ዝም ብለው ዳዕም የሚያረጉበት ጁምላ ነው ብለን ብዙ ጊዜ ተናግረናል ስለዚህ ምንድነው እዛ ሐዲስ ላይ የምንረዳው ሴትየዋ ሙስሊማ ከሆነች ብዙ ወጣ ያለች ካልሆነች ለገንዘቧ ብለህ ብታገባም ችግር የለው ለሐሰቧም ብትል ይሄንን አሁን ያልነውን ያሟላይ ከሆነ ችግር የለው ለመልክም ቢሆን ችግር የለው ላኪን አፍضሉና ዋናው አንተ መስፈርትህ ምን መሆን አለበት ቢአክሲ ما عليه كثير من الناس መስፈርት ማድረግ ያለብህ አንተ ዲን ያላት ናት ዲን ካላት አንተም ዲን ያለህ ከሆንክ ሁለታችሁም የምትከውኑት እስራ ጥሩ እስራ ይሆናል ሙጅተማዕ ደግሞ የሚከወነው እንግዲህ ምን ለቢነቲ الاسره ስለሆነ ዲን ያላትን አግኝና ዲን ያላትን አግባ ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለተናገሩ ሲመረጥ የመጀመሪያው መስፈርታችን ዲን መሆን ይገባዋል ሌላውም ከተሟላ እንግዲህ ዲን ያላት ሆና ጀማልም ያላት ከሆነ ሐሰብም ያላት ከሆነ ገንዘብም ያላት ከሆነ እሷ እንግዲህ ተስፋ የሚበልጥ የለም ሁሉንም ያሟላች ከሆነች አለዛ የሚጎላት ነገር ካለ ገንዘብ ቢጎላት መልክ ቢጎላት ወይ ደግሞ ያማል የተባለው ሐሰብ የተባለው ቢጎላት ይሻላል ዲን ከሚጎላት ዲኗ ጥሩ ከሆነ እሷን መምረጥ አለብህ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም وعنه رضي الله عنه
أي أبو هريرة مالتنا وعنه ضميره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ إنسانا إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. إيه دقمو انقدي سويو سياقبا مدرق اللت دعاء الله السنم يستمرن حديثنا وحفزا مالت يتبك بنال. الحديث رواه أحمد والأربعة أصحاب السنن الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان. صحيح الجامع لاي أراد تشي 729 حديثنا إلى صحيح الجامع للألباني. الزهم مخرج صحيح رواه أحمد الإمام أحمد في المسند ولتنيا مجلد 381 دقس وأبو داود ولتشي عند 130 حديث والنسائي في عمل اليوم والليلة انقدي خارج السنن مالتنا عمل اليوم والليلة للنسائي ولت 150 حديث هلال والترمذي عن نشيزة أنا عندنا حديث وابن ماجه عن نشيزة 105 وقال الترمذي حسن صحيح بعد تخريجه للحديث حسن صحيح النوبلوتا. سلزة أبو هريرة ناتشو حديث يستلالفت أن النبي صلى الله عليه وسلم نبياتنا قالوا كان نبروا إذا رفع إنسانا عند سو يمسراج سلو بلا يفسروا لنا الرفعات زلاي رفع የሚለው እንግዲህ ሲፈስር አይدعا له والرفع الموافقة وحسن العشرة እንግዲህ ድሮ بالرفع والبنين ይሉ ነበር። رفع ማለት رفع الثوب ብትል ለምሳሌ እንግዲህ ጨርቁ እንደዚህ ይቀደድና መሃል ላይ ይቀደዳል። ያን የተቀደደውን ጨርቅ አያይዘ ስትሰፋው ምን ይባላል? رفع الثوب ይባላል። ምን አረከው ማለት ነው? አገናኘው አስማማው ማለት ነው። አሁንም እነዚህ ባልና ሚስቶች እንዲስማሙ ጥሩ ኑሮ እንዲኖሩ ዱዓ ሲደረግ ምን ይሉ ነበር? አህሉል ጃሂልያ بالرفاء والبنين ይላል። ይሄ ጋብቻችሁ ምን ይሆንላችሁ ማለት ነው? የምትስማሙና ወንድ የምትወልዱ አላህ ያርግላችሁ ማለታቸው። ወንድ እንግዲህ ምን ያደርጉ ነበር? በኒን ማለት ወንድ ይወዳሉ፣ ሴት ምን ያደርጋሉ? ይሄ ምን አመል الجاهلية ነው። አላህ የረዘቀህን አመስግነህ صالح አድርግልኝ ብለህ መቀበል አለብህ ብለናል። ብዙ ነብያቶች الإمام أحمد እንዳሉት الأنبياء كانوا أبناء بنات ሴቶች ይወልዱ ነበር። የነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከልጆቻቸው ቁጥሩ ከወንድ ምኑ ይበዛል ብለናል። ያጀው ሴቶች ናቸው የሚበዙት። 7 አላቸው። ከ7 ስንት ናቸው ብለናል? አራቱ ስንት ናቸው? ምንድናቸው? ሴቶች ናቸው። 3ቱ طيب ስለዚህ በሴት በመወለድ ጋብቻ የሚያፋርሱ ሰዎች አሉ። ሙስሊሞች ነው ወይም ደግሞ ሱኒ ነኝ ብሎ እንዴት ሴት ትወልጃለሽ? እንዴት አንተ ሴት ትወልዳለህ? እሷ ብቻ ናት እንደምትወልድ። የሸባብ ይሄ የጃሂልያ ምንድነው እየተባለ ነው? ቅሪት ነው። የጃሂልያ ቅሪት ነው። ወልዓጂብ ወንዶች ብቻ ሳይሆን ሴቶችም እዚህ ውስጥ አሉበት ብለናል። ወንድ ተወለደ ሲባል ሴቶች እንዳለ ጩኸት በጩኸት ይሆናሉ። ሴት ሲባሉ ደግሞ እነሱ ሴት ሆነው እንደገና ምን ያደርጋሉ? ሴት ይሄ እንግዲህ ምን በቃያ ምንድነው እየተባለ ነው? አይሆንም። በምን ገብቼ ነው بالرفاء والبنين ስለሚሉ አህሉል ጃሂልያ የምስራች እንኳን ሲሉ ያገባ ሰው ዱዓ ሲያደርጉለት እምትስማሙ ያርጋችሁ ወንዱን የምትወልዱ አላህ ያርጋችሁ ይሉ ነበር። አንድ ሱሐቢ ካሁን በፊትም እንደዘከርነው ሲያገባ ይሄንን አሉ። ይሄ ቀርቷል፣ ይሄንን አትበሉኝ፣ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያስተማሩን ዱዓ አለ እሱን አድርጉልኝ ብሎ ይሄንን ዱዓ ዘከረ። ከአቡ ሁረይራ ሌላ ያለ ሱሐቢም ይሄንን ሐዲስ ያወራል። ስለዚህ አንድ ሰው አግብቶ ያንን ሰውዬ በማግባቱ ዙሪያ ዱዓ ሲያረጉለት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም اذا ተዘወጀ ያገባ ጊዜ ሲያገባ ዱዓ ሲያረጉለት ምን ይሉታል? قال እንዲህ ይሉታል ባረከላሁ ለከ አላህ ላንተ በረካ ያርግልህ የንጋብቻ ወባረከ ዐለይከ ባንተ ላይም በረካውን አላህ ያስፍንልህ ወጀመዐ በይነኩማ ፊ ኸይር በሷና ባንተ መካከል ደግሞ በኸይር ነገር እሱም በመገዛት አላህን በማምለክ ዱንያ ኸይር የሚለው እንግዲህ ያዑሙ ኸይረይ ዱንያ ወልአኺራ በኸይር አላህ ይሰብስባችሁ ያገናኛችሁ በኸይር ይሁን ብለው
ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዱዓ ያረጉ ነበር ብለው አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ አስተላለፉ። ስለዚህ ይሄንን ሐዲስ الدعاء للمتزوج እዛ حسن المسلم ብዙ ጊዜ ምን ዘክራት ኪታብም ላይ አለ ሐፍዞ ይባላል። በሙሉ እንኳን ማለት ቢያቀትህ ባረከላሁ ለከ የሚለውን እንኳን ማሐፈዝ አለብን። ያ ሸባብ ባረከላሁ ለከ ይሄንንም ብለውታል። ይሄንን ብቻ ያሉትም ሰሃቢ አለ። ማን ነው? ኢብኑ ዐውፍ አብዱራህማን ኢብኑ ዐውፍ أحد أثرياء الصحابة እሱ እዛው ሂጅራ ከሄዱ በኋላ እንግዲህ ሙአኻ ረጉ مع سعيد بن الربيع ብዙ ብለናል። አልሙሂም የሆነ ጠፋ አለና መጣ። ሲመጣ የሆነ ሽቱ አዩበት። ምንድን ሆነ ነው ይሄ ሽቱ ነካው አሉት። እንግዲህ ሽቱ የሴት ነበር የወንድ አልነበረ። ያ ረሱላህ አላቸው እኔማ አግብቼ እኮ ነው። አገባ امرأة من الأنصار አገባ مهر من سطحات وزن نواة من ذهب أو نواة من ذهب نبياتنا صلى الله عليه وسلم من قالت بارك الله لك أولم ولو بشاه بارك الله لك بالو تقصير أرقال سلزي هن كتشال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير مالتو طرونو تزانيو بزا سلمي لهن انكم مالت بانشيل بارك الله لك املون حفزا لا قبع عقال يهي بالا. طيب حديث اندالنا الإمام أحمد في المسند وأصحاب السنن الأربعة وكذلك ابن خزيمة من قديس ذا كتابات شولاي في صحيح زقبه وابن حبان في صحيحه زقبه صحيح نو بلو تاللا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة. إذا من قد خطبة الحاجة مبالونه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويقرأ 3 آيات رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي والحاكم. صحيح أبي داود سنتلات صحيح أبي داود نجي سمت متسل سائل المسألة نعم له إيه نجي خطبة الحاجة مبالونه ኒካህም ላይ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳስተማሯቸው እየተናገሩ ነው። الحديث صحيح رواه احمد አንደኛ 392 እና 393 ድረስ ይላል ገጹ። ወአቡ ዳውድ الامام ابو داود 2118 والنسائي ሶስተኛው 104 ገጽ 105 ሚላል والترمذي 1105 وابن ماجه 1892 والحاكم ሁለተኛ ከ182 እስከ 183 ገጽ ማለት ነው። وقال الترمذي هذا حديث حسن ከዘገቡት በኋላ حديث حسن ነው ብለውታል። እንግዲህ خطبة الحاجة ነው ብዙ ጊዜ ብለናል። እዚህ خطبة الجمعة ላይ ይባላል፣ خطبة ደርስም ላይ ይባላል። አሁን ደግሞ ምን ላይ ይባላል እየተባለ ነው? ኒካህ ላይ። ኒካህ እንግዲህ ሊታሰር ሲል ኹጥባ ተደርጎ ነው የሚታሰረው። طيب እንግዲህ ሱና ነው። ካልተደረገ ኒካሁ ባጢል ነው ልንል አንችልም። ላኪን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስተምረዋቸው ስለሆነ እሳቸው የሚያረጉት ነገር ስለሆነ وخير الأمور ما كان سنة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عبد الله بن مسعود ناتو حديثون يستلالفوا رضي الله عنه من يلالو علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملائكتنا استمرونا لله التشهد تشهد استمرونا في الحاجة مالت حاجة هنا حاجة سنورل ይሄን እንግዲህ አሽሃዱ አላ ኢላሃ ኢላላህ አሽሃዱ አነ ሙሐመድ ረሱላህ ሚለው ስላለበት ለዛ ነው ተሸሁድ ያሉት። ኹጥበተል ሐጃን አስተምረውና ያም ምን ይላል ኢነል ሐምደ ተሸሁደ ከሚለው እንግዲህ በደል የሆነ ነው ወይ አጥፈል በያን ምስጋና ለአላህ ነው እናመሰግነዋለን። እግዛኛም የምንፈልገው ከሱ ብቻ ነው።
ማርታም ከሱ ብቻ ነው የምንፈልገው ወነዑዙ ቢላህ በአላህ እንመጀናለን እንጠበቃለን ወደ አላህ እንጠጋለን ሚን ሹሩሪ አንፉሲና ማለት ከነፍሶቻችን መጥፎ ስራዎች እንግዲህ ማለት እንጠበቃለን ማለት ሸር እንዳያሰራን አላህን ጠብቀን እንላለን ማለት ነው ሹሩር ማለት የሸር ጀመን ወይ ደግሞ ተሳስተን ከሰራንም አላህ ከእንዲምረን ምን ጠይቀው እሱን ነው ማን يهديه الله የመራው ያቀናው አካል فلا مضل له እሱን የሚያጠመው የለም ومن يضلل فلا هادي له እኛ ላይ የለም እናንተ ላይ ያለ ያኛውንስ المهم الفاظዎች ይኖሩት واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ይልና ويقرأ 3 آيات እነዛ አሁን ተባሉት ጋር ከቁርአን ስንት አንቀጾች ይቀራል 3 አንቀጾች ይቀራል መጀመሪያው يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون في آل عمران ሁለተኛው اول سوره النساء يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا ሌላው ሁለት አያ ናቸው ያው አንድ ሱራ መሆናቸውን ካላየ በስተቀር اواخر سوره الاحزاب يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما እንግዲህ ሁለት ናቸው የተባሉ ነው እነዛ አንድ ሱራ ላይ መሆናቸውን አይተው ካልሆነ 3 አያት ሳይሆን የሚሆነው ሁለትና ሁለት ስንት ነው የሚሆነው 40 አያት አንዳንዶቹ بدل الاحزاب اواخر الحشر ላይ ያለችውን አያ የሚያመጡም ይኖራል ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ሚለውን አያ لكن الاكثر ያኛው የአህዛብ አያ መሆኑ አብዛኛው እሱ ነው ስለዚህ ከዚህም ሐዲስ ምን ተጠቀመው ምንድነው ነው ኹጥበት الحاجه ኒካህ ላይ መሽሩዕ መሆኑን እንጠቀማለን እንግዲህ ኹጥባ ማለት ያጀባ የሚቀድም ነገር ማለት ነው ሱናው አቅድ አድርገህ ሲያበቃ አይደለም ኹጥባውን የምትቀራው አቅዱ ምን ሊደረግ ሲባል ነው ይያልን አቅዱ ሊደረግ ሲባል የኹጥባ ይደረግና ኒካህ ልናረግ ነው ይባላል ከዛ በኋላ ያው እንደሚባለው መስካሪዎችም ይኖራሉ ሰጪ ተቀባይ ይኖራል ሴቲቱን የሚሰጠው አካል ይኖራል የሚቀበለውም አካል ይኖራል አልአስል እንግዲህ በእኛ ቢሆን በሌላም ቢሆን ሰዎች ወካላ ነው የሚጠቀሙት ኒካህ ላይ አብዛኛው አስሉ አደመል ወካላ ነው ያለው ወካላ ማለት እኮ ማወከል ማለት ነው ማወከል ማለት አስሉ ምን ነው ቀርቶ እየተባለ ይቻላል ማወከሉ ግን ዋናው ልጅቷ አባቷ ከሆነ ሚድራት ወልዩ አባቷ ከሆነ ራሱ አባቱ ሙባሽር ማድረግ አለበት ሰጥቻለሁ የሚለው ማን መሆን አለበት አባትዩ ግን የሚያረጉት ምንድነው ይወክላል አባቱ አለ ሰውየው ሌላ ሰው ለምን ራሱ አባትዩ ወንድሟ ከሆነ ምምድራት ራሱ ወንድምዩ የሚቀበለው አካልም እንግዲህ ወንድ ነው የሚያገባው ሴቲቱን የሚያገባት ምንድነው ወንድ አይደል የሚያገባት ራሱ መቀበል አለበት ራሱ እንግዲህ ዘወይቱ ከብነቲ ሲለው ቀቢልቱ ብሎ ራሱ ተቀብያለሁ ጋብቻውን ማለት አስሉ ሰውየው ስራውን ራሱ መስራቱ ነው አስሉ ይያልን ግን የሚደረገው ምንድነው ይወከላል የሚቀበልም አካል ከሌን ወክዬ ምንድና አርግ ያለው ተቀብያለሁ ይላል ይቻላል መቻሉ ላኪን አስሉ ያ መሆኑ እና እንደዛ ሊባል ሲባል እን ኒካሁን እንግዲህ የሚያስረው አካል ይኖራል ቃዲ ሊሆን ይችላል ሌላም ሊሆን ይችላል እሱ ይሄንን ኹጥባ ይቀራና ከዛ ወደ አቅዱ ይመጣል አቅዱን ካረጉ በኋላም የሚያረጉ አሉ ብለናል المهم ኹጥባ የሚባለው ምንድነው ይያልን ይቀድማል ኹጥባው ከአቅዱ ሊደረግ ሲል ይሄ ቢቀራ አፍضل እሱ ነው بعد العقد ቢያረጉት المهم የሚያረጉ አሉ እሱንም لا بأس به خطبة الحاجات ተሐፍዞ ኒካህ ላይ ይሄ እንደሚባል የአብዱላህ ኢብኑ መስዑድ ሐዲስ መሽሩዕ እንደሆነ ይጠቁምልናል وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل
رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات وصححه الحاكم. صحيح الجامع عن مسمة سدستنيا حديثنا إلى زهم مخرج. طيب صحيح رواه أحمد صوستنيا 334 360 إلى وأبو داود 282 والحاكم 365. وتمامه قال جابر فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها. حديث جديد نجنجر سؤالا إن شاء الله. نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.